to meet this evening. First Thessalonians chapter 2, verses beginning from 13 నుంచి 16 verses దాకా is what we will study. First Thessalonians chapter 2, verses beginning from 13 to 16 దాకా నేను స్క్రీన్ ముందు మీకు టెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేశాను. సో అందరం కలిసి ఒకసారి మన స్టడీలో ఫస్ట్ థెసలోనియన్స్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 13 to 16 మీ బైబిల్స్ ఓపెన్ అయి ఉన్నట్లయితే, లేకపోతే అదేంటి స్క్రీన్ మీద ఉన్న టెక్స్ట్ ని మీరు చదవాలని మనవి. అయితే దిస్ ఈస్ వాట్ ఫర్ దిస్ కాజ్ ఆల్సో థ్యాంక్ వి గాడ్ వితౌట్ ceasing, because when he received the word of God which he heard of us, he received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. 14th verse ni గమనించినట్లయితే, for ye brethren became followers of the church of God which in Judea are in Christ Jesus. For he also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews, who both killed the Lord Jesus and their own prophets, and have persecuted us, and they pleased not God, and are contrary to all men. 16th verse, forbidding us to speak to the Gentiles, that they might be saved, to fill up their sins always, for the wrath is come upon them to the uttermost. Our loving, living Heavenly Father, thank you for this wonderful opportunity what you have given to us to read your word. Thank you for your word that is alive, pulsating, it is active, and it works. Lord, as the word is been read, Lord, we submit ourselves to your authority, our intentions, our thoughts, that you would fill us with thine spirit, so that there would not be any disturbances as we study this word. Lord, give us that discernment to understand, and that we are nourished for the advancement of the coming kingdom. Yes, Lord, your word works, and we believe, and that we want to live for you alone until we see you face to face. In Jesus' most precious name I pray. Amen. స్క్రీన్ తట్టు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ when God's word works, I repeat, when God's word works. First Thessalonians chapter 2 verses 13 to 16. సో ఇక్కడ జస్ట్ మీకు ఒక ప్రపోజిషన్ స్టేట్మెంట్ గా చదివినట్లయితే, when God word is truly received, a divine truth, it actively transforms believers and inevitably encounters opposition. అక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ది ఎంఫసిస్ అక్కడ డివైన్ ట్రూత్ యాక్టివ్లీ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఎన్కౌంటర్స్ అపోజిషన్ అనేది మనము అక్కడ గమనిస్తున్నాం. సో ప్రాపర్లీ రిసీవ్డ్, when the word of God is properly received, it is transforming, and opposition is intensifying అనేది కూడా మనము ఈ 3 పాయింట్ గా 13th verse లో గమనించినట్లయితే, when God's word works, it is properly received. దాంట్లో సబ్ పాయింట్స్ గా, if it is heard, if it is accepted, if it is recognized as from God. ఇదే 14th verse ని మనం గమనించినట్లయితే, when God's word works, lives are transformed, identity is reoriented. అక్కడ డెమాన్స్ట్రేటింగ్ ఇట్స్ లైఫ్ ఆల్టరింగ్ ఎఫెక్ట్ అని అక్కడ బ్రాకెట్స్ లో ప్రెజెంట్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఎండ్యూరెన్స్ ఈజ్ కల్టివేటెడ్, అలాగనే స్పిరిచువల్ యూనిటీ ఈజ్ మేనిఫెస్టెడ్. థర్డ్ పాయింట్ గా గమనించినట్లయితే, when God's word works, opposition intensifies. 15th and 16th compulsory we see opposition. True
truth confronts and unsettles darkness. Rejection gives rise to hostility. Divine judgment progresses అని మనము ఇక్కడ ఈ సర్మన్ నోట్స్ గా మీ ముందు ప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ సర్మన్ లోని అంటే ఇంకా డీటెయిల్ గా ఈ వర్స్ బై వర్స్ స్టడీ మనము ప్రతి సండే ఈ విధంగా గ్యాదర్ అయ్యి మనం ఇలాగా చదువుతున్నప్పుడు వాక్యము మనతో ఏమి మాట్లాడుతుంది, లేకపోతే వాక్యములో ఉన్న మూలాలు, వాక్యములో ఉన్న క్రియలు మనము ఇక్కడ గమనించేటప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్టడీలో మనము ఈ విధంగా మనము అదేంటి చదువుతున్నప్పుడు ఇక్కడ పౌలు తిమోతికి తెస్సలోనియ సంఘానికి రాస్తున్నప్పుడు ఈ 13th verse లో ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ హీ హావ్ హర్డ్ ఆఫ్ us అని అక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. అయితే ఒక చిన్న ఇలస్ట్రేషన్ తో నేను మీకు ఈ 13th verse ఒక డైసెక్షన్ గా లేకపోతే ఒక ఎక్సిజిసిస్ గా ఒక వర్డ్ స్టడీగా నేను అదేంటి చేయాలని నేను ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ దిస్ స్మాల్ ఇలస్ట్రేషన్. ఒక చేతిలో నేను ఒక రాయిని, చిన్న రాయిని తీసుకొని, ఇంకొక చేతిలో నేను ఒక సీడ్, ఒక విత్తనాన్ని నేను తీసుకొని దాన్ని నేను భూమిలోనికి ఒక లోతుకి దాన్ని ప్లేస్ చేసినట్లయితే ఏమి జరుగుతుంది? ఈ స్టోన్ ఏమి కాదు, బికాస్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద సాయిల్. దాంట్లో ఏమి చలనం కానీ ఏమి జరగదు. ఇదే ఈ సీడ్ ని ఎప్పుడైతే సాయిల్లో నేను పెడతానో, దానికి కొంచెం వాటర్ దొరికినట్లయితే, దానికి కొంచెం మెన్యూర్ దొరికినట్లయితే సంథింగ్ అన్సీన్ బిగిన్స్. మనకు పైన ఏమి నాయిస్ ఉండదు, డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు, ఏమి డ్రామా ఉండదు, ఏమి స్పెక్యులేషన్ ఏమి ఉండదు. ఒక ఆశతో లోపల జరగంది మనము వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు, లోపల ఏమి జరుగుతుంది అని మనము చూస్తున్నప్పుడు ఆ విత్తనము లైఫ్ ని ఇయడం మనం గమనిస్తాం. యాక్టివ్ గా దాంట్లో ఎప్పుడైతే ఆ విత్తనము లోపల మట్టితోటి, మెన్యూర్ తోటి, వాటర్ తోటి కలిసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా లైఫ్ దాంట్లో జీవం వచ్చి ఆ విత్తనాన్ని నుంచి చిన్న మొక్కగా మనము గమనిస్తాం. అయితే ఆ విత్తనము ఎప్పుడైతే ఆ లైఫ్ వస్తుందో, కరెక్ట్ రైట్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ మట్టిని మెల్లగా జరుపుకుంటూ, అక్కడ డార్క్నెస్, చీకటి ఉన్నా కానీ దాని నుంచి జరుపుకుంటూ ఒక ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్, గ్రీన్ గా మంచి లైఫ్ ని మనము గమనిస్తాం. అలాంటి ఆర్గ్యుమెంటే ఇక్కడ 13th verse లో గాడ్స్ వర్డ్ ఈజ్ నాట్ ఎ స్టోన్ టు బి అడ్మైర్డ్, ఇట్ ఈస్ అ సీడ్ కంటైనింగ్ డివైన్ లైఫ్. ఎప్పుడైతే ఆ వాక్యాన్ని మనం కరెక్ట్ గా రిసీవ్ చేసుకుంటామో, దట్ ఈస్ వెన్ వి సీ అ గ్రోత్, అ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, అండ్ ఇట్ రిమైన్స్ యాక్టివ్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. అక్కడ 3 వారాలు తెస్సలోనియాకి వచ్చినప్పుడు 3 వారాలు వాళ్ళు బోధించినప్పుడు ఏదో బోధిస్తున్నారు కదా అని వారు వినలేదండి. కానీ వారు బోధించబడినప్పుడు ఇది యెహోవా వాక్కు, ఇది యెహోవా నుంచి వచ్చిన వాక్కు అని వారు గ్రహించి వారు వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు ఆ వాక్యము వారిలో ఫలించినట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. ఆ ఫలితము ఎప్పుడైతే తిమోతి ఆ టెస్టిమనీని పౌలు జైల్లో ఉన్నప్పుడు అదేంటి ఇచ్చాడో, వెంటనే వారికి ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ గా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే
ఈ వాక్యము ఏదైతే మన చేతుల్లో మనం పట్టుకొని ఉన్నామో ఇది జస్ట్ బుక్, జస్ట్ పేపర్ అనుకుంటే వీఆర్ 100% రాంగ్. This is the breath of God. This is the breath of God. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. ఇదే హీబ్రూస్ చాప్టర్ 4 వర్స్ 12 లో మనము చదివినట్లయితే హీబ్రూస్ చాప్టర్ 4 verse 12. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the divine ascenders of the soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intent of the heart. ఎలాగైతే నా హృదయము కొట్టుకుంటుందో, ఎలాగైతే మీ హృదయము కొట్టుకుంటుందో ఆ విధంగా 2 Timothy chapter 3 verse 16 యెహోవా యొక్క ఊపిరి అని మనం గమనిస్తున్నట్లయితే హీబ్రూస్ చాప్టర్ 4 verse 12 గమనించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ పల్సేటింగ్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఇట్ ఈస్ డివైన్ అసెండర్స్ అంటే బోన్ మ్యారో నుంచి అది దూసుకుంటూ వెళ్తూ అదేంటి డిసర్నర్ ఆఫ్ ద థాట్స్ అండ్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అనేది అక్కడ మనము గమనిస్తున్నాం. The Bible, it is not just a book. It is the God's word and it works effectively అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. మిర్రర్ ముందు గమనించినట్లయితే మనం ఎలాగ కనిపిస్తున్నామో అని గమనిస్తాం, చూస్తాం, కరెక్షన్ చేసుకుంటాం. కానీ వాక్యం అనే మిర్రర్ లో గమనించినట్లయితే మన ట్రూ స్పిరిచువల్ కండిషన్ ని మనం గమనిస్తాం. ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ లైక్ ఎ సీడ్. ఎప్పుడైతే ఆ భూమిలో వెళ్ళిన తర్వాత, చనిపోయిన తర్వాత, అది ఎప్పుడైతే మట్టితోటి, ఆ మెన్యూర్ తోటి, రైట్ కండిషన్స్ తోటి ఎప్పుడైతే అది మరొక లైఫ్ ని ఒక వృక్షంగా, ఒక ఫ్రూట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో, దట్ ఈస్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. Word of God is also referred as the water. It washes us and cleanses us. It is the lamp which shows the way in our day-to-day life. It is like a nourishing food. ఎలాగైతే పాలు, మీట్, హనీ ఎలాగైతే శరీరానికి, ఫిజికల్ శరీరానికి ఎలాగైతే ఆ శక్తిని ఇస్తుందో, మనకు ఈ వాక్యము ఆ నరిష్మెంట్ ని మనకు గమనిస్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ ఫైర్. ఇట్ కన్విక్ట్స్, ఇట్ ప్యూరిఫైస్, ఇట్ బర్న్స్ అవే దట్ ఇంప్యూరిటీ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ సోర్డ్ పియర్సింగ్ ది హార్ట్ ఆఫ్ మ్యాన్, బ్రింగింగ్ కన్విక్షన్ అనేది మనము గమనించాల్సి వస్తుంది. When God's word works and when it is received properly, it works అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. ఇట్ వర్క్స్. ఎలాగైతే ఈ తెస్సలోనియ సంఘస్థులు ఆ వాక్యాన్ని విన్నప్పుడు దాన్ని when they believed that this is the word of God. ఈ భూమి మీద ఆల్మోస్ట్ 8 billion people ఉన్నారు. దాంట్లో ఎందరో ఇంకా వాక్యాన్ని వినలేదు. వాక్యాన్ని మనము ఈ విధంగా ఈ సాయంకాలాన ఈ విధంగా ఆన్లైన్ లో ఎక్కడున్నా కానీ మనము వింటున్నామంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ది గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. Romans chapter 10 verse 14. How shall they hear without a preacher? Yes, the word of God every Sunday it is been preached. Romans chapter 10 verse 17 గమనించినట్లయితే faith comes by hearing. Faith comes by hearing. Our responsibility is to get the word out so that people can hear it. It is up to God to save them. మనకు ప్రతి టైం దొరికినప్పుడల్లా యేసుక్రీస్తు యొక్క సువార్తని మనము ఇతరులకి బోధించాలి, ఇతరులకి షేర్ చేయాలి. అయితే ఎప్పుడైతే వారు వింటారో
when they hear, that is one of the most important aspect of a believer's life. We need to share the word of God, and we need to continuously hear the word of God అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. ఈ సెకండ్ పాయింట్ గా గమనించినట్లయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్, చాలా సార్లు వింటాము అంతే, వెంటనే 2వ నిమిషానికి మనము మర్చిపోతాం. బట్ ఎప్పుడైతే మనం విన్నది మన జ్ఞాపకానికి మనము నోట్స్ గా రాసుకోవడము, లేకపోతే దాని మీద ఎక్కువగా పాండర్ అవుతూ ఎక్కువగా దాని మీద ధ్యానం చేస్తున్నామో, దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఫ్రూట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. నేను సండే వెళ్ళాను, మెసేజ్ విన్నాను, తర్వాత నా రెగ్యులర్ లైఫ్ కి వెళ్ళిపోతున్నాను అనేది కానే కాదు. దట్ ఇట్ నాట్ అలాగా అని చేయదు. ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్. మాథ్యూ చాప్టర్ 13 19th వర్స్ నుంచి 20 దాకా ఒకసారి చదివినట్లయితే, మాథ్యూ చాప్టర్ 13 verses 19 to 23. When anyone heareth the word of the kingdom and understandeth it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which received seed by the wayside. But he hath received the seed in a stony place. The same is that heareth the word and anon with joy receiveth it. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, by and by he is offended. 22nd verse. He also hath received seed among the thorn, is he that heareth the word, and the care of this word, and the deceitfulness of rich choke the word, and he cometh unfruitful. But he that receiveth seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth, which also beareth fruit and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. వాక్యము క్లియర్ గా మనకు మాథ్యూ చాప్టర్ 13 verses 19 to 23. వాక్యము బోధించినప్పుడు అది కొన్నిసార్లు రాతి మీద పడినప్పుడు దాని వల్ల ఎక్కువ ఫలితం లేకుండా పోయింది. అది కొన్నిసార్లు తాని గ్రౌండ్ మీద పడినప్పుడు లోకాన్ని చూస్తూ కాంప్రమైజేషన్ అవుతూ, అదేంటి లోకాన్ని ఒక సైడు, వాక్యాన్ని ఒక సైడు, అదేంటి కాంప్రమైజేషన్ క్రిస్టియానిటీగా ఉన్నట్టయితే దానికి కూడా ఫలితం లేదు. ఎప్పుడైతే అది మంచి నేల మీద పడి మంచిగా దాన్ని నెమరి వేస్తూ దాంట్లో దృఢంగా దాంట్లో వాక్యములో అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్నప్పుడు is where we see the fruit. That's where we see the fruit. So we respect the word of God. We respect the word of God. We read the word of God because it is the God's word, and we listen to it attentively because God's word works అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఇదే టైంలో హిండరెన్స్, ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి అనేది మనం గమనించినట్లయితే, హిండరెన్స్ టు హియరింగ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే, ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రీ ఆక్యుపేషన్ విత్ అదర్ థింగ్స్, లేకపోతే అన్కన్ఫెషన్ సిన్, లేకపోతే రిలక్టెంట్ టు ఒబే ఇట్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. ఇక్కడ మాథ్యూ చాప్టర్ 13 19th వర్స్ నుంచి 23 దాకా వాక్యం గురించి మనము చదువుతున్నప్పుడు దీని ఆపోజిట్ సైడ్ హిండరెన్స్ ఏముంది? మనల్ని వాక్యాన్ని నేర్చుకోకుండా, వాక్యాన్నిలో ఎదగకుండా, వాక్యమును వినేన్న వాక్యమును మనము దాన్ని గౌరవంగా, దాన్ని కేర్ఫుల్ గా, అటెంటివ్ గా దాంట్లో ఎదగకుండా ఏంటి అనేది గమనించినట్లయితే, ప్రీ ఆక్యుపేషన్, వేరే పనులన్నీ పెట్టుకుంటాం, వాక్యం మీద మనము ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉండదు. తర్వాత రెండోగా అన్కన్ఫెస్డ్ సిన్, కొన్ని పాపాలని మనం అన్కన్ఫెస్ చేయము, అది దానికి హత్తుకొని ఇది ఒక్కటి ఉంటే చాలు, మిగతా అన్ని నేను ఒప్పుకుంటాను దేవా
ఇది ఒక్కటి నన్ను వదిలేసి, నేను ఈ పాపంతో ఉంటాను, నేను ఈ పాపం లేకుండా నేను జీవించలేను, సో ఇదొక్కటి నేను క్షమించమని అడగను అని కొన్ని అన్కన్ఫెస్డ్ సిన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత వి ఆర్ రిలక్టెంట్ టు ఒబే ఇట్, వి ఆర్ రిలక్టెంట్ టు ఒబే ఇట్. సో వాక్యాన్ని విన్నట్లయితే, వాక్యములో మనము జీవిస్తున్నట్టయితే, ఎప్పుడైతే దాన్ని వాక్యాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తామో దాని ఫలితాలు మనము గమనిస్తాం. అక్కడ 3వ పాయింట్ లో ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఫ్రమ్ గాడ్, ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఇక్కడ 13th verse లో గమనించినట్లయితే ఏ విధంగా he received it not as a word of men but as it is truth, the word of God which effectually worketh also in you that believe. వారు వాక్యాన్ని ఏ విధంగా అయితే వారు రిసీవ్ చేసుకున్నారు తెస్సలోనియ సంఘస్థులు, ఆ వాక్యాన్ని యెహోవా నుంచి వచ్చింది, ఈ మాటలు యెహోవా నుంచి మాకు కలిగి ఉంది, మాకు ఈ వాక్యము యెహోవా వల్ల వచ్చింది అని పౌలు ఇక్కడ నిర్ధారంగా హీస్ బోల్డ్లీ ప్రీచింగ్ హిస్ స్టేట్మెంట్. ఒక మెడిసిన్ ని మనం తీసుకున్నట్లయితే, డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఏదన్నా జ్వరం వచ్చినా, ఏదైనా జబ్బు వచ్చినా, ఏదైనా మెడిసిన్ రాసినప్పుడు ఆ మెడిసిన్ ని మనము నోట్లో వేసుకొని చేయకపోతే ఆ మెడిసిన్ పని చేయదు. అయితే స్పిరిచువల్ గా 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 లో మనం గమనించేటప్పుడు పౌలు ఏ విధంగా అయితే ఆ తెస్సలోనియ సంఘస్థులు ఎదిగారో, వాక్యాన్ని ఎలాగైతే రిసీవ్ చేసుకున్నారో, he is trying to encourage us today that we need to have to recognize the word of God. We need to recognize the word of God and we need to accept the word of God. చాలా మంది వింటే చాలే అని అనుకుంటారు, కానీ దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు, దాన్ని పాటించరు, దాన్ని వినేదాకానే దానికి ఉంటుంది, దాని తర్వాత దానికి ఏమీ ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు. చాలాసార్లు వీఆర్ గుడ్ అట్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ అదర్స్, బట్ దాన్ని మన నిజ జీవితంలో అప్లై చేసుకొని దాన్ని నడవడికలో దాన్ని తీసుకురావాలి అంటే చాలా కష్టం ఉంటుంది. టు హియర్ అంటే టు లిసన్ విత్ ది ఇయర్స్, టు రిసీవ్ అంటే టు లిసన్ విత్ ది హార్ట్. టు హియర్ ఈజ్ మనం చెవుల ద్వారా వింటాం, కానీ దాన్ని ఎలాగ రిసీవ్ చేసుకుంటామంటే మన హృదయం ద్వారా మనము రిసీవ్ చేసుకోవడం అనేది మనము గమనిస్తాం. 14th verse ని గమనించినట్లయితే 14th verse లో for he believed brethren became followers of churches of God which in Judea and are in Christ Jesus, for he also have suffered like things of your own countrymen even as they have of Jews అని అక్కడ చెప్పబడుతుంది. 14th verse ఫార్ అనే పదంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే 13th verse ని ఒక ప్రూఫ్, ఒక ఎవిడెన్స్ గా వాక్యము వాళ్ళలో ఎలా పనిచేసింది, వాక్యమును వారు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు, వాక్యాన్ని ఎలాగ వారు ఎదిగారు అని చెప్తూ 14th verse లో we are given a proof that God's word works. ఒక ఎవిడెన్స్ ని మనకు ఇక్కడ ఇస్తున్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. ఈ 14th verse లో అక్కడ became followers of Christ అంటే వాక్యాన్ని విని they started following it, they accepted it, they recognized it as the word of God and they started following it అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. became అంటే passive, అంటే ఆల్రెడీ జరిగినట్టుగా అక్కడ మాట్లాడుతున్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. సో 13th verse లో the word became as an agent that produced fruit in the life of the believers of Thessalonians అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఫాలోవర్స్ అని అంటే ఇమిటేటర్స్, ఫాలోవర్స్ అంటే ఇమిటేటర్స్. 1 Thessalonians chapter 1 verse 6 లో and he became followers of us and of the Lord having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. సో 13th verse లో 14th verse లో వారి జీవితం మారింది, వారి జీవితంలో ఫలాలు అక్కడ మనం గమనిస్తున్నాం.
ఇదే 6th వర్స్లో ఫాలోవర్స్ అని మనకు ఫస్ట్ చాప్టర్ లో 6th వర్స్ ఫాలోవర్స్ అని మాట్లాడుతుంటే 5th వర్స్లో ఫార్ అవర్ గాస్పెల్ కేమ్ అంటు యూ ఇన్ వర్డ్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఇన్ పవర్ అండ్ ఇన్ ది హోలీ గోస్ట్ అండ్ ఇన్ మచ్ అష్యూరెన్స్ యాజ్ హీ నో వాట్ మేనర్ ఆఫ్ మెన్ we were among you for your sake. 3 వారాలే పౌలు, సిల్వనస్, తిమోతి ఆ సినగాగ్స్ లో బోధించారు. 5th వర్స్లో యెహోవా వాక్యము ఇట్ కేమ్ యాజ్ ఎ పవర్ టు దెమ్ అండ్ 6th వర్స్లో ఇట్ చేంజ్ దేర్ లైఫ్స్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ ఇమిటేటింగ్ గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ లేతే 21st సెంచరీలో ఉన్న చర్చెస్ అన్ని మనం గమనించినట్లయితే we need to imitate the early church of our Lord Jesus Christ when we are willing to suffer affliction for the word of God అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. అక్కడ 14th వర్స్లో జూడయా అని జాగ్రఫికల్ గా చెప్పబడుతుంది. తర్వాత ఇన్ క్రైస్ట్ అంటే వారి పొజిషన్ ఏంటి, స్పిరిచువల్ పొజిషన్ ఎలాగా ఎదిగారు జాగ్రఫికల్ గా మొత్తము అదేంటి జూడయా ప్రదేశంలో అంతా తెస్సలోనియాలో జూడయాలో వారి టెస్ట్ మనీ అది ఎలాగా అంచెలంచెలుగా ఎదిగిందో అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఎవరైతే యేసుక్రీస్తులో ఉంటారో, ఎవరైతే వాక్యములో నిజ జీవితంలో ప్రాక్టీస్ చేయడం మనం గమనిస్తామో, ఫస్ట్ తెస్సలోనియా సంఘంలో ఏ విధంగా చర్చ్ గ్రో అయిందో దట్ ఈస్ వాట్ వి ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. ఓన్లీ దోస్ హు ఆర్ రియల్లీ ఇన్ క్రైస్ట్ విల్ సఫర్ ఫర్ దేర్ బిలీఫ్. ఎస్, అక్కడ ఐడెంటిటీ ఈజ్ రీఓరియంటెడ్, ఎండ్యూరెన్స్ ఈజ్ కల్టివేటెడ్, స్పిరిచువల్ యూనిటీ ఈజ్ మేనిఫెస్టెడ్. అయితే 15th and 16th వర్స్లో గమనించినట్లయితే when God's word works, opposition intensifies. మనము రక్షణ పొందక ముందు యేసుక్రీస్తుని, వాక్యాన్ని అదేంటి అఫ్ కోర్స్ చర్చ్ మీటింగ్స్, పాటలు ఇవన్నీ జస్ట్ ఒక నామకవాస్తేనే, ఒక అదేంటి మాట్లాడేకి లేకపోతే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి లేకపోతే సిచ్యువేషన్ అట్లా ఇదైంది కాబట్టి మనము అలాగా ఉంటాం. లేకపోతే క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీలో పుట్టాం కాబట్టి నా పేరు ఇలాగుంది, నా తల్లిదండ్రులు ఈ చర్చికి పోతున్నారు, ఇలాగే వెళ్తున్నాం అనేసి అని అంటాం. కానీ ఎప్పుడైతే రక్షణ పొందిన తర్వాత ఆ విధంగానే ఉంటాము అంటే రోమన్స్ చాప్టర్ 1 verses 15 to 16 ఒక్కసారి చదవాలి. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are in Rome also, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believes, to the Jews first and also to the Greek. The gospel is the power of God unto salvation. The gospel is the పవర్ ఆఫ్ గాడ్ అంటూ సాల్వేషన్. అయితే ఈ 15th వర్స్లో గమనించినట్లయితే మన జీవితాన్ని మారినప్పుడు, మన జీవితంలో అదేంటి అంచెలంచెలుగా వాక్యానుసారంగా మన ప్రార్థనా జీవితము, మన వాక్యంలో మనము ఎదుగుతున్నప్పుడు 15th and 16th వర్స్లో గమనించినట్లయితే when God's word works, opposition intensifies. If it did not work, it would not be opposed అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. 15th verse, who both killed the Lord Jesus Christ and their own prophets and have persecuted us, and they pleased not God and are contrary to all men. ఎవరు మనల్ని ఎక్కువగా అపోజిషన్ చేస్తారంటే బయట వారు కాదండి, ఎవరైతే మనతో పాటు ఉన్నారు, మన రిలేటివ్స్ అన్న, మన నేబర్స్ అన్న, మన ఫ్రెండ్స్ అన్న, చాలా సార్లు మనల్ని అపోజిషన్ గా మనం గమనిస్తాం. యేసు క్రీస్తు చెప్పిన మాటలు, ప్రాఫిట్ హ్యాస్ ఆనర్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ హిస్ ఓన్ కంట్రీ. అయితే ఇక్కడ పర్సిక్యూటెడ్ అనే పదాన్ని
15th verse లో మనం గమనిస్తున్నాం. పర్సిక్యూటెడ్ అంటే టు హంట్ అవుట్. పర్సిక్యూటెడ్ అంటే టు హంట్ అవుట్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే మనము వాక్యాన్ని విని హృదయానుసారంగా యాక్సెప్ట్ చేసి, ఎప్పుడైతే ఆ వాక్యములో మన జీవితమును మారు మనసు లేకపోతే ఆ రీఓరియంటేషన్ ని, లేకపోతే ఎప్పుడైతే మనము ఆ కల్టివేషన్ ని మనము మన స్పిరిచువల్ గా ఆ మేనిఫెస్టేషన్ ని మనము గమనిస్తుంటామో, దట్ ఈస్ వేర్ వి స్టార్ట్ అపోజింగ్ ది వరల్డ్. సాతానికి వాక్యం తెలుసు అంటే అబ్సల్యూట్లీ జెనసిస్ నుంచి రెవల్యూషన్ దాకా అతను మెమరైజ్ చేసి అతను వాక్యాన్ని బోధింపగలిగే శక్తి కూడా ఉంది. కానీ వాక్యాన్ని సాతానుడు బోధించిన మనము దానికి నడకని కాళ్ళు చేతులు ఇచ్చినట్లయితే అతనికి భయము. సాతానికి తెలుసు వాక్యము ఇట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ పవర్ఫుల్. అయితే వాక్యములోనే ఉంటూ వాక్యము నుంచి దూరపరిచేది సాతానుడు చేయడం. మనము ఆ ట్రిక్లీనెస్, అదేంటి ఆ వరల్డ్లీనెస్, లేకపోతే ఆ వాక్యాన్ని మనలో ఎదగనీయకుండా మనల్ని చేసే పని సాతానుది. జెనసిస్ చాప్టర్ 3లో గమనించినట్లయితే ఏమైతే చేశాడో పర్పస్ఫుల్లీ క్వశ్చన్ ని తీసుకురావడం మనం గమనిస్తాం. క్వశ్చన్ ని తీసుకురావడం మనం గమనిస్తాం. ఎందుకు యూదులు అదేంటి యేసుక్రీస్తుని సిలువ వేశారంటే, ఎందుకు అపోస్తలుని పర్సిక్యూట్ చేశారు, ఎందుకు యెహోవా ప్రాఫిట్స్ ద్వారా అవైటెడ్ మెస్సయా కోసము వారు వాక్యాన్ని చదివి నెమరి వేసి అదేంటి యేసుక్రీస్తు వస్తాడు, రాజ్యాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాడు అనుకొని యేసుక్రీస్తు అతని 3.5 years మినిస్ట్రీలో లేఖనాలు బోధించినట్టుగా అతను మెరాకిల్స్ ద్వారా ఒక్కొక్క మెరాకిల్ ని చేస్తూ ఆ ప్రాఫెసీని ఫుల్ఫిల్ చేస్తున్నప్పుడు వారు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారు అంటే, వారు సత్యాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. దే యాక్సెప్టెడ్ ది డార్క్నెస్ రాదర్ దాన్ లైట్. దే యాక్సెప్టెడ్ ది డార్క్నెస్. ఇదే 2 Corinthians chapter 4 verses 4 to 5 ని మనము గమనించినట్లయితే, 2 Corinthians chapter 4 verses 4 to 5, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servant for Jesus' sake. For God, who commanded the light to shine out of darkness, has shineth in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So those who reject the word do not want anyone else to hear it. Acts chapter 13 verses 4 to 12 లో గమనించిన మనకు వాక్యాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత, వాక్యాన్ని సేవించిన తర్వాత, వాక్యాన్ని బోధించకుండా లేకపోతే వాక్యాన్ని రెగ్యులర్ గా వినకుండా ఉండలేవు. 16వ వచనంలో, forbidding us to speak to the Gentiles that they might be saved, to fill up their sins always, for the wrath is come upon them to the uttermost. The unsaved world ఏదైతే it is accepting the word of Satan, ఇది ఓన్లీ ప్రాక్టీసింగ్ క్రిస్టియన్ కంటే, నేను క్రైస్తవుణ్ణి అని ప్రొఫెసింగ్ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు కదా,
పొలిటికల్ గా, వరల్డ్ అఫైర్స్ గా, లేకపోతే ఎప్పుడైతే ఒక ఒక కాలు లోకాన్ సైడ్, ఒక కాలు వాక్యాన్ సైడ్ ఇలాగా మాట్లాడడము, లోకాన్స్తో మాట్లాడినప్పుడు లోకానుసారంగా మాట్లాడడము, చర్చ్కి వచ్చిన వెంటనే చర్చ్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఒక ఒక ఇమేజ్ ని, ఒక ముసుగుని వేసుకొని ఉన్న వారిని మనము ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మనకు అలాంటి జీవితము ఫలిభరితంగా ఉండనే ఉండదు. One of the worst sin anyone can commit is the sin of preventing others to trust God. మన జీవితంలో వాక్యాన్ని వింటూ, వాక్యం ద్వారా నడుచుకుంటూ, వాక్యాన్ని ఇతరులతో బోధిస్తూ చేయనట్లయితే దాని ఆపోజిట్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ ది వర్స్ట్ సిన్ దట్ a believer can commit. That he is not allowing fruit in his life. He is not sharing the word of God to others, and he is not enabling others to trust Christ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. For the wrath is come upon them to the uttermost. Wrath అంటే God's anger has already come in full measure. God's anger has already come in full measure. So where do we stand? Where do we stand? Do we continuously listen to the word of God? Do we continuously accept the word of God as it is pulsating? And do we cultivate a life so that we have a spiritual unity manifestation అనేది మనము గమనించాల్సి వస్తుంది. అగ్ని ఒక ప్రిన్సిపల్ ఏంటి అంటే, ఒక న్యాచురల్ ఫైర్ ఉంది అనుకోండి, ఒక వైల్డ్ ఫైర్ అంటే ఒక ఫారెస్ట్ లో ఫైర్ ఉందంటే ఆ అగ్ని ఎప్పుడు నెగోషియేట్ చేయదు. దాన్ని ఎవరినైతే టచ్ చేస్తుందో వెంటనే అది కాల్చుకుంటూ వెళ్తుంది. అయితే దాన్ని కాల్చుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు దాని ట్రూ క్యారెక్టర్ మనం గమనిస్తాం. అదే గోల్డ్ ని మనం గమనించినట్లయితే అగ్నిలో వేసినప్పుడు దాని ప్యూరిటీని, ఇంప్యూరిటీని అంతా తీసేసి ఒక మంచి షైనింగ్ గా గోల్డ్ వస్తుంది. ఇదే వుడ్ అనుకోండి, అగ్నికి టచ్ అయిందంటే వెంటనే అది బూడిదిగా అయిపోతుంది. దాంట్లో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ అన్ని బయట పడుతుంది. అయితే అగ్ని డస్ నాట్ క్రియేట్ రియాలిటీ, ఇట్ రివీల్స్ రియాలిటీ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. గోల్డ్, వుడ్. అయితే ఎప్పుడైతే వాక్యము వెన్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, మన హృదయము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ద రిసెప్టివ్ హార్ట్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. వాక్యాన్ని విన్న మనము, మన హృదయాలు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యము మన హృదయంలో ఉందనుకోండి, ఈ వాక్యము రెసిస్ట్ చేస్తుంది. లోకానుసారంగా వీఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్. మన పాపము, మన లోనున్న అన్యాక్సెప్టెడ్ సిన్స్, అదేంటి ఏదైతే పాపాలు ఇంకా ఉన్నాయో మనల్ని కంపల్సరీ మనల్ని బయలుపరుస్తుంది. అలాగనే ఈ వాక్యము మనల్ని పరిశుద్ధతలో, ఒబీడియన్స్ లో దినదినము అతని మహిమకు, అతని మహిమ మన ముఖం మీద వెలిగించేలాగా తయారు చేస్తుంది. ఏ వాక్యం అయితే ఒక వ్యక్తిని అతని రూపంలో పరిపూర్ణత తీసుకొని వస్తుందో, ఇదే వాక్యము ఇతర వారి హృదయాలు కఠిన పరచబడుతున్నాయి. నాట్ బికాస్ ద వర్డ్ చేంజెస్, బట్ బికాస్ హార్ట్స్ రెస్పాండ్ డిఫరెంట్లీ. మీకు అర్థమవుతుందో లేదో, ఈ వాక్యము ఒక వ్యక్తిని పరిపూర్ణత యేసుక్రీస్తులోనికి తీసుకొని వస్తుంటే, ఇదే వాక్యము ఇంకొక వ్యక్తిని
కఠిన హృదయాలుగా. ఎందుకంటే కానీ God's word is never neutral. It either transforms the one who receives it or it reveals the one who resists it. నేను వాక్యంలో ఎదిగి విని దాన్ని ఫలితాన్ని నేను గమనించాను. కానీ చాలా మటుకు వాక్యాన్ని విని దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా దాన్ని ఎక్కువగా నమ్మనందుకు వారిలో ఫలితాలు గమనించారు. ఎస్, గాడ్స్ వర్డ్ వర్క్. ఈజ్ గాడ్స్ వర్డ్ వర్కింగ్ ఇన్ యూ ఈజ్ ది క్వశ్చన్ దట్ వీ నీడ్ టు ఆస్క్. ఆర్ వి allowing the word of God to be transformed in our hearts is what we need to అనేది మనము గమనించాలి. సో 1 Thessalonians chapter 2 verses 13 to 16 గా గమనించేటప్పుడు yes, ఈ తెస్సలోనియ సంఘస్థులకి పౌలు ఏ విధంగా అయితే ఎంకరేజ్మెంట్ వారి టెస్టిమనీని వింటూ మనల్ని ఏ విధంగా అయితే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడో వాక్యానుసారంగా మనము ఆ ఫస్ట్ సెంచరీ చర్చ్ వలె ఉన్నట్లయితే మన సంఘాలు ఏ విధంగా జాగ్రఫికల్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది, మన వాక్యము మనల్ని ఏ విధంగా పరిపూర్ణతకి తీసుకొని వస్తుంది, మన తోటి స్నేహితులు, మన ఫ్యామిలీ వారి మీద ఎలాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం గమనించాలి. ఎందుకంటే the word of God works, and when it works, it brings fruit. I request Reverend Dr. Jay Shekhar garu to come forward and close this session with a prayer and benediction. ప్రభు నామమున స్తోత్రములు. ప్రార్థన ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం. మా గొప్ప దేవా, నిరంతరము మా జీవితాల్లో స్తోత్రార్హుడు అయి ఈ రాజ్యం కొరకు నీ నిబంధనలో మమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని పిలుచుకొని నీతిమంతులుగా తీర్చి ఈ సాయంత్రంలో మరో పర్యాయం ఈ దాసుని ద్వారా అపొస్తలుడైన పౌలు మొదటి తెస్సలోనిక సంఘానికి ఇచ్చిన వర్తమానము ద్వారా అప్పటి పరిస్థితులను బట్టి మా గమనానికి తెచ్చిన అంశాలను బట్టి నీకు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. అప్పటి పరిస్థితుల్లో భిన్నంగా ఉన్న అనేకులు దేవుని వాక్యమని గ్రహించి దేవుని నమ్మిరి. వారికి వచ్చిన శ్రమల్లో వారు స్థిరులను కదలని వారై ప్రభువును మహిమపరిచారు. అలాగనే రెండవ అంశంగా చివరి దినాల్లో దేవుని ఉగ్రత అవిధేయుల మీదకి వచ్చునని ప్రభువుని ఈ అపొస్తలుడైన పౌలు ఈ విషయాలు ఈ లేఖన భాగం ద్వారా ఈ దాసుల ద్వారా మా గమనానికి తెచ్చారు. నీకు వందనములు. కనుక లోకానికి ప్రభు మీ యొక్క తీర్పు ఉన్నది. చివరి దినాల్లో ఉన్నాం. నమ్మిన వారు తెస్సలోనిక సంఘంలో ఏ విధంగా నమ్మకంగా దేవుని వాక్యమని విని నమ్మి గ్రహించి పొంది ఇతరులకి అనేకుల్ని ప్రభు దగ్గరికి నడిపించారు. ఆ విధంగా వర్తమానం ఆన్లైన్లో ఉన్న వారు, వినిన వారు, ఆఫ్లైన్లో వినిన వారు ఇకనైనా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అయ్యి ప్రభు కొరకు బ్రతుకుటకు జీవించుటకు ఒక తీర్మానం తీసుకునే ఈ సమయం బట్టి ప్రభు మీ కృపాహస్తాలకు విన్న ప్రతి ఒక్కరిని అప్పగిస్తూ ఉన్నాం. ఇంతవరకు మాతో మాట్లాడిన ప్రతి అంశమును, ప్రతి లేఖనము మా వినికిల్లో అది ఫలించి అభివృద్ధి పొందులాగా సాయం చేయమని మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానైన మా ప్రియ ప్రభుని మారక్షకులైనా యేసు ప్రభు దివ్యనామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆశీర్వాదం మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు,
శుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసము, ఆయన సన్నిధి, ఆయన ప్రేమించే సకల పరిస్థితులకని దేవుని వాక్యాన్ని ఈ యొక్క వినియస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీలో ఉన్న సంఘస్థులందరికీ ఆయన తిరిగి వచ్చు పర్యంతం ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ సదాకాలం తోడైనను గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. God bless you. Thank you.